салом. хабарҳои радиои озодиро аз рӯзи панҷшанбе 19 март ман хиромон бақозода тақдим мекунам. Эмомалӣ Раҳмон, раиси ҷумҳурии Тоҷикистон, рӯшанфикрони тоҷикро даъват кард ки натарсида дар бораи мушкилоти ҷомеа сухан кунанд. дар нишасте бо ширкати зиёиёни рӯзи 19 март Эмомалӣ Раҳмон гуфт, равшанфикрони тоҷик бояд консепсияи миллии рушди Тоҷикистон дар давраи то соли 2050-ро таҳия кунанд ва дар ин санад самтҳои асосии таҳкими давлатдории навини Тоҷикистонро муайян кунанд, то ба манфиатҳои миллӣ, ҳуқуқу озодиҳои инсон ва арзишҳои демократӣ арҷгузорӣ шавад. Эмомалӣ Раҳмон ҳар сол дар остонаи Иди Наврӯз бо зиёиёни кишвар мулоқот мекунад. Солҳои охир ин зиёиёни тоҷикро барои сукуташон дар баробари камбудиҳои ҳукумату ҷомеа дар матбуот зиёд танқид мекунад. ва рӯзи 18 март дар Фарҳангистони улуми Тоҷикистон дар маҳфили ҷаҳони андеша сари мавзӯи зиёӣ дар пешоруи тарс ва ҷасорат баҳс карданд. Шодӣ Атоӣ, корманди маркази омӯзиши равандҳои муосир ва оянданигарии илмӣ, дар ин нишаст зиёиёни кишварро танқид кард ки мардумро раҳнамоӣ намекунанду аз паи мардум мераванд. ба кадом хотир зиёии мо ба ҷои он ки ба илм ва андешапарварӣ роҳ оварад, ба қавли соҳибназари пурмаҳсули Эрон Ҷалол Оли Аҳмад ҳурҳури мазҳаб шудааст. ҳурҳури мазҳаб яъне то он ҷое ки ман ба шарҳи мафҳуми Ҷалол Оли Аҳмад ошноӣ пайдо кардам, яъне ҳамон нафароне дар назар дошта мешавад ки масалан дар замони шӯравӣ атеист буданд, имрӯз шуданд мазҳабӣ. пажӯҳишгари тоҷик ҳамчунин гуфт, рисолати зиёӣ на фақат пешбурди зеҳнию ақлонӣ аст, балки ӯ бояд навгаро ва ислоҳталаб бошад. вале гуфт ӯ дар замони истиқлолият дар Тоҷикистон тарси зиёӣ назар ба ҷасораташ бештар шудааст. Ато Муҳаммади Нур, волии вилояти Балхи Афғонистон, ки бо номи Устод Ато ҳам машҳур аст, аз музокироти сулҳ бо Толибон ситоиш кард. вай рӯзи 19 март дар шаҳри Мазори Шариф гуфт, агар супурдани 1, 2 то 3 вазоратхона барои Толибон битавонад сабаби хатми ҷанг дар Афғонистон шавад, аз он истиқбол мекунад. аммо ба гуфтаи Ато Муҳаммади Нур набояд музокирот бо Толибон дастовардҳои 13-солаи кишвар аз ҷумла ҳуқуқи занон ва озодии баёнро аз байн барад. суҳбати барномаи имрӯза бо ҳамкорам Мустафо Сарвар, хабарнигори радиои Афғонистони озод, дар ҳамин бора аст. мустафо, салом. аввал дар бораи ҷузъиёти суҳбатҳои Ато Муҳаммади Нур мегуфтед? салом ба шумо. ҳамчунон همونطور که شما گفتین، عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ حمایتش را از گفتگوهای احتمالی صلح با طالبان اعلان کرده. اما آقای نور گفته که گفتگوهای صلح باید به گونه‌ای انجام شود که ارزش‌های به دست آمده 13 سال گذشته به یک بارگی قربانی نشوند. آقای نور گفته که مذاکرات باید روشن باشه و مردم افغانستان نیز باید در جریان هر گونه گفتگوهای صلح قرار بگیرند. او افزوده که طالبان اگر صادقانه به پروسه صلح بپیوندند میتونن در دولت موقف سیاسی داشته باشند. عطا محمد نور راجع به خطر گروه دولت اسلامی در افغانستان و همچنین کشورهای آسیای مرکزی صحبت کرده است. میتونید تفصیلات این صحبت ها را نیز حالا بگویید؟ به اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی در مزار شریف، آقای نور در مورد سربازگیری گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش نیز ابراز نگرانی کرده و گفته که برنامه بزرگ سیاسی به حمایت منطقه مطرح است و داعش بیشتر ترکمنستان را از خاک افغانستان تهدید میکنه. آقای نور از حکومت ترکمنستان خواسته که در حفظ سرحداتش مواظب باشه. نور از تلاش‌ها برای ورود گروه‌های مسلحانه به کشورهای آسیای مرکزی خبر داده و گفته که امکنون صدها خانواده در بدخشان و قسمت‌های از فاریاب در افغانستان جاسازی شدند که خطر امنیتی جدی پنداشته میشن. تشکر. همکارم مصطفی سرور از رادیوی افغانستانی آزاد با ما صحبت میکرد.
در شهر دوشنبه اعضای کمیسیون مشترک بین دولتی تاجیکستان و قزاقستان همکاری‌های دوجانبه را بررسی کردند. در این نشست روز 19 مارس راه‌های وسعت بخشیدن همکاری‌ها در عرصه گوناگون و خصوص انرژتیکا و تجارت بررسی شده است. انتظار می‌رود که در پایان نشست سندهای همکاری‌های میان تاجیکستان و قزاقستان به امضا رسد. حجم گردش سودای خارجی جمهوری تاجیکستان با جمهوری قزاقستان در سال 2014 زیاده از 858 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل داده است که این خیلی نشان‌دهنده خوب در بین کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل میباشد. تاجیکستان از قزاقستان اساساً ارد و غله‌دانه و مواد سخت می‌خرد و به آنجا محصولات کشاورزی و دیگر مال نیاز مردم صادر می‌کند. شهباز صلاحов دانشجوی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان رابطه را ساخته است که زحمت نقب کنها را میتواند آسان کند. شهباز دانشجوی کورس دومی فاکولته مشترک ماشینسازی تاجیکستان و بلاروس است و میگوید دستگاه ساخته‌اش برای کندن نقب در شرایط دشوار کوهی میتواند کمک کند. شهباز میگوید در بسیار حالتها هنگام کندن نقب از درونش میتواند ماده‌های زهرناک خارج شود که به سلامتی انسان ضرر دارد و نقب کنها نمیتوانند کار را ادامه دهند. در این شرایط به گفته شهباز اسباب اختراع کرده او میتواند کمک کند. رابط نقب کن میتواند خاک و سنگ را بیرون برارد و متخصصان بعد تشخیص ترکیب آنها میتوانند کار را ادامه دهند. در آستانه نوروز در شهر قرغانتپه نمایشگاه مال هندوستان افتتاح شد و مردم زیادی را هم به سوی خود کشید. در این بهار زنان و دختران ختلانی در برابر آرایشات سنتی تاجیکی اینچنین گوشوار و دستپانه هندی نیز خواهند داشت. و خبر و گزارش‌های بیشتر در وبسایت رادیوی آزادی، در صحیفه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه مخصوص رادیوی آزادی برای تلفن‌های همراه.